పేరు సతీష్. నేను ఎడ్యుమాక్స్ ఐఐటి ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు శ్రీ బిష్మారెడ్డి గారు ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ 15th anniversary గ్లోబల్ ఎడ్యురైట్ స్కూల్. ఈ సందర్భంగా నన్ను పిలిచి మాట్లాడడం చాలా థ్యాంక్స్. మేము గత 3.5 సంవత్సరాలుగా ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఒక 35 స్కూల్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం సార్ వాళ్ళతో మేము మాట్లాడడం జరిగింది, వాళ్ళు పాజిటివ్గా స్పందించారు. సో ఈ ఇయర్ నుంచి నేను సార్ వాళ్ళతో ఐఐటి ఫౌండేషన్ మన ఎడ్యురైట్ స్కూల్స్లో చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ముఖ్యంగా ఐఐటి ఫౌండేషన్ పిల్లలకి ఈరోజు చాలా అవసరం. కార్పొరేట్ స్కూల్స్తో కంపేర్ చేస్తే జనరల్గా మిగతా స్కూల్స్ అన్నింటిలో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దొరకడం లేదు. అది మేము తక్కువ లో కాస్ట్లో అది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని ఎడ్యుమాక్స్ అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది. మాకు దగ్గర ఒక 15,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ సంవత్సరం ఈ ఐఐటి ఫౌండేషన్ వాడడం జరుగుతుంది. వచ్చే సంవత్సరానికి దాన్ని ఒక 30,000 స్టూడెంట్స్ ఈ ఐఐటి ఫౌండేషన్ వాడతారు. ముందు ఒక 2 నిమిషాలు. ఇవాళ వైద్యం అంటే 2000 నోటు ఎంత కలకలలాడుతుందో అంత కలకలలాడుతూ ఉంటుంది. వైద్యం ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే దాంట్లో అంతరార్థం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, అంతకని ఎక్కువ నేను చెప్పకూడదు. అలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో వైద్య సేవ ఫలానా ఆసుపత్రిలో తక్కువ ఫీజులతో తక్కువ ఖర్చుతో ఆపరేషన్ చేయడం కానీ చేయించడం కానీ జరిపించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్న రావూరి నిరంజన్ గారికి గట్టిగా మీరు చప్పట్లు కొట్టాలి. అందుకోసమే మనం బ్రతుకుతూ కొంత భాగానైనా సమాజం కోసం వెచ్చించాలి అని ఉదాహరణగా వారి వేళ ఉపన్యసించబోతున్నారు. వారికి స్వాగతం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పేరెంట్స్కి, స్కూల్ చిల్డ్రన్కి నా బెస్ట్ విషెస్. కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ బిష్మారెడ్డి. It's been 15 years. I'm sure you would have put in several years of hard work and it's all showing up now. So without much ado, I would like to proceed. Sometime back I was in the same crowd as a student. The most boring part in any function is to give these speeches. So I don't want to make it any more boring for you guys. But I would like to clear only one thing, one cliched anecdote, but one good story as well. These 2 things I'll finish off faster. So there are 2 things. Whenever you read something, whenever you learn something, what you get is knowledge. So let's see what you can do with knowledge. You can write a lot of exams, probably score good marks and enter good colleges, probably get good jobs as well. But there is something called wisdom, which you get out of this knowledge. When you apply your knowledge, you get what you get is wisdom. So we all know tomato is a fruit, but not putting it in salad is called wisdom. Knowing tomato is a fruit is knowledge, and not putting it in salad is wisdom. So students, we should apply whatever we learn, whatever we read, and then only we should go further. Let's not stick only to marks or grades or whatever they call it these days. Recently, a small incident happened in Australia. In Australia, we all know that they all live in log houses, most of them. And whenever they try to move to other places, some of them what they do is they shift this entire house, put it on a big truck, and then shift it to their new place. It so happened that one family started shifting their house like that. They shifted that house and they kept it on a trailer, a big lorry, and then they were transporting it. They did not anticipate a bridge which wasn't tall enough to take this house underneath. So they were contemplating several things, like to
take down the house, bring it to the other side, and then put it again back on the lorry, and all these things. There are several suggestions which came from everybody. It so happened that a 6th standard girl came in and suggested a very nice thing, because the difference was only like 5 or 6 mm. She came in and she said, why don't you deflate the tires of this lorry and then take the house to the other side and then inflate the tires again? So that would have been, that is very useful. So they tried that, and then the house is shifted without anything. They just deflated the tires and the house is on the other side and they have shifted it. Children, that is what I'm telling you. Apply whatever you learn and then get wisdom out of your knowledge. Thank you so much, and without much ado, I'll pass it on. అందరికీ ఈ మధ్యన గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంది సార్. గ్యాస్ అంటే ఇంట్లో వంట గ్యాస్ ప్రాబ్లమే, ఒంటి గ్యాస్ ప్రాబ్లమే, ఇంట్లో ఉన్న వంట గ్యాస్ ప్రాబ్లమే. సో వారు గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ ఎప్పుడన్నా మాకు ఆ విధంగా సేవ చేస్తారని మనం చేస్తే కనుక చెప్పట్లు కొట్టాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు నిజాయితీ, నీతి, నిబద్ధతతో పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే ఇలా ఉండాలి, పోలీస్ అధికారి అంటే ఈ విధంగా పని చేయాలి, పోలీస్ అధికారి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్కి నేను ఆదర్శమూర్తిగా ఉండాలి అని నిరూపణ చేస్తూ గౌరవనీయులైన ఈశ్వరెడ్డి గారు, ప్రిన్సిపల్, డాక్టర్స్, ప్రొఫెసర్స్, స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్. ఈశ్వరెడ్డి గారు మొన్న వచ్చి, సార్ మాది 15th యాన్యువల్ డేని మీరు రావాలంటే నేను ఇమీడియట్లీ ఎస్ చెప్పాను. ఎందుకంటే మీ స్టూడెంట్కి తెలియాలా, నేను చదివిన ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో, నేను ఈ స్కూల్లో చదివిన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో బౌండరీ వాల్ లేదు. నేను ఇక్కడ బటాలియన్కి వచ్చి చూసిన, బటాలియన్లో స్వీపర్ ఉంటారు, బటాలియన్లో హోంగార్డ్స్ ఉంటారు, బటాలియన్లో కానిస్టేబుల్ ఉంటారు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు, ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్స్ ఉంటారు, అడిషనల్ కమిషనర్ ఉంటారు, లాస్ట్లో డీసీపీ అని కమాండెంట్ ర్యాంక్ ఉంటారు. నేను చూసి నేను ఆ సీట్ మీద కూర్చుంటా అని డిసైడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు పిల్లలకు అడిగితే 95% సగం మంది డాక్టర్ అవుతారంటారు, లేకుంటే సగం మంది ఇంజనీర్ అవుతారు. ఎవరు పోలీసులో భర్తీ అయ్యి నేను ఐపీఎస్ అవుతారు అని 1% కూడా అంటారు. నా కోరిక ఏమంటే ఈ స్కూల్ చూస్తే, ఎస్పెషల్లీ గ్లోబల్ ఎన్కైజ్ స్కూల్ చూస్తే ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇస్తున్నారు. మీరు కరాటే ఇస్తున్నారు. ఓన్లీ బ్రెయిన్లో మంచిగా చదివితే మంచి పోలీసు జాబ్ రావాలంటే కష్టం. ఇంటెలిజెన్స్తో సహా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా ఉండాలి. ఈ స్కూల్లో ఈశ్వరెడ్డి గారు, ఇప్పుడు మేడం కూడా యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చెప్పింది, మీరు ఏమేమి ఈవెంట్స్ చేస్తున్నారని, కరాటే కానీ, ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ కానీ, కాంపిటీషన్ కానీ, స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కానీ అన్నీ కండక్ట్ చేస్తే ఆ పిల్లలు ఫిజికల్లీ ఫిట్ అవుతారు. మీరు టాప్ చూసుకోవాలా, నేను ఆ స్టేజ్కి పోతారు అనుకొని మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఫిజికల్లీ ఫిట్ ఉండాలా, మెంటలీ అలర్ట్ ఉండాలా, మంచి అలవాటు పెట్టుకుంటే తప్పకుండా పైకి పోతారని మీకు చెప్పి, నేను స్పీకర్ కాదు, మంచి స్పీచ్ చేయలేదు, చాలా మంచిది. ఈ స్కూల్ స్టూడెంట్ 2002లో ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నారు విత్ 5 మంది స్టూడెంట్స్. ఈ 2017లో 670 స్టూడెంట్కు తీసుకుపోయానంటే నేను ఈశ్వరెడ్డి గారు కొంత చెప్తాను. నేను 82లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి అపాయింట్ అయినా. ఐ వర్క్ ఇన్ జర్మనీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year. ఐ విజిటెడ్ మోర్ దెన్ 40 countries. ఈ అన్ని కంట్రీస్ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ వస్తే అంటారు కదా, సారే జహాజ్ అచ్చా హిందూ సుతా హమాన్ అంటారు. దానికోసం మనం ప్రతి స్టూడెంట్ ఉన్న కోరిక ఏమంటే, స్టడీస్ చదివేటప్పుడు మన మనసుతో మనం ఏం సాధించుకోవాలని ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకొని టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు డిసైడ్ చేసుకొని మనం మనసుతో మన ఇష్టంతో చేస్తే తప్పకుండా మీరు సాధిస్తారు అని ఆశతో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఈశ్వరెడ్డికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకొని సభ తీసుకుంటాను. వేరే టీచర్ లీడ్ చేస్తారు. దయచేసి చాలా స్పీడ్గా స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. For good communication, Lahari from nursery class. Bless all the prize winners.
విన్నర్స్. I request the parents and the students and the guests to appreciate them by giving an applause. I request the students to clap when the kids are for 100% attendance. UKG, proper uniforms. Anshita, 100% attendance. Vishnu. Our honorable chief guest distributing the prizes to our winners. Thank you so much, sir. Next, I request Niranjan Rao garu to distribute few prizes to our prize winners. For proper uniform. Arivelu from first class for proper uniform. 100% attendance. Pranav Vishwa. 100% attendance. Diksha to come to the stage. I request the class teachers to send the students immediately. For good behavior from first class, Harshita. Rank holders from first class. Venkatesh and Archana share the first rank. Thank you, sir. Now I request Dr. Raja garu to distribute prizes to the students. Rankers from first class, Venkatesh and Archana share the first rank. Meghana, second rank. Harini, third rank. Second class, I request the students to be ready as I call the names. Proper uniform, Kirtana from second class. 100% attendance, Avinash and Krishna Shri share the And now, Mr. Satish garu is requested to distribute some prizes to the students. from second class for good communication, Srinivas. Last year, third rank. Sunil, first rank. Jay Aditya, second rank. And last year, third rank. Third class for proper uniform. I request the parents to clap as the kids come to the stage so that becomes an appreciation because these are your kids and they have got the prizes. I hope the parents should feel very proud and happy for this. I request the parents. పాల్గొన్నప్పుడు కూడా అలాగే మనం ట్రీట్ చేస్తాం. ఒక్కసారి గెస్టులందరికీ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాల్సింది విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముందుగా ఇవాళ హానరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్ గౌరవ్ స్కూల్ తరఫున ఇస్తున్న సత్కారాన్ని అంగీకరిస్తున్నందుకు అందుకుంటున్నందుకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను. తర్వాత డాక్టర్ నిరంజన్ రావూరి గారు వారు కూడా మా ఆతిథ్యాన్ని మా సన్మానాన్ని మా సత్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వారు విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి మా కోరిక మన్నించి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు వారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఆ తర్వాత డాక్టర్ సిహెచ్ రాజా గారు వారిని కూడా మా సత్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. గట్టిగా చప్పట్లు మీరు మరవకూడదు. ఈ చప్పట్లో ఈ జీవితకాలం విచ్చేసిన అతిథులు మర్చిపోకూడదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వారు కూడా సత్కారాన్ని అందుకుంటున్నటువంటి విషయాన్ని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. కార్యక్రమాన్ని సుసంపన్నం చేస్తూ చేపట్టం చేస్తూ సఫలీకృతం